روزانه به تمام زنهای مقبولی تمام دنیا تبریک میگم. ما امروز فشن شو داریم و کلتور فرهنگ افغانستان همیشه نمایندگی میکنیم، کوشش میکنیم کلتور فرهنگ افغانستان پیش ببریم. مهربانی میخوانند به چشمانت سنم مهربان. 8th of March is celebrated globally as International Women's Day. But if you are going to be true to ourselves, women should be acknowledged every single day. If I was going to ask or take a moment and ask our impressive, refined audience to think and if I ask you guys that what it comes to your mind when I say the word women? Is it a family? Housework? Cooking? Shopping? Headache? Yeah? Well, this year's global theme is Choose to Challenge. I stand here today for you to choose to break the stereotype and describe women for who really we are. We are strong, we are brave, we are your mother, your sisters, grandmothers, and aunts. We play many roles, yet backbone of any society we live in. For this reason, I would like to thank Bakhtar Cultural Association for organizing such events, especially tonight that I'm here in Melbourne, in which women are not only recognized, but they are celebrating us. Each and every one of you are the winners, including myself. For me, this year is very special, not just because I'm standing before you all, but it also takes me to the period in my life. I get emotional when I talk about this stage. When I was a young teenage Afghan girl, and I knew of 8th of March, but unable to celebrate as an Afghan girl under the rules of Taliban. Back then, a woman's best hope was to marry a decent man, and that his family would treat her well. For many, that was considered a dream come true. Fortunately for me, God in his wisdom had plans. You see, my father had a great aspiration for his children, particularly for his daughters. He knew that if he wanted to build a better future for his daughters, he must leave Afghanistan. It was not easy, it was not safe, and it was not guaranteed, but he risked all to make sure that we had a better life. And here I am standing before you all tonight. Though I'm absolutely safe and happy and blessed with my husband and my family, I still shiver thinking of what we went through coming to Australia. I often get asked, Mariam, what made you think to create Afghan Women on the Move? For me, it's a simple answer: to share my story and hope that it encourages more women to stand up for what is right and what is wrong. You see, women do not need to find a voice. They already have a voice. They need to use it. And people to feel encouraged to listen. This is what Afghan Women on the Move is about, a platform to help women to feel empowered and share their stories, a place to feel safe and connected,
Since founding that Afghan Women on the Move, it has been a voice for many sisters. I'm confident that we will continue to be on the Go platform. Like many women, I had no base growing up. Instead, I carried a little bag. In it, all my dreams, my past, and my future, with only courage of passport. And I said farewell to Afghanistan. This Isle of Hope, Isle of Tears, Isle of Freedom, Isle of Fears, is not the Isle of that you have left behind. That Isle of hunger, Isle of pain, Isle of you never see again, but the Isle of home that is always in your mind. In Australia, a life is well lived with a man that I married. And at this moment, and moments like this, when we have good men, supportive men in our community and our families and our workplace, we must show our appreciation to such excellent men. I often go and ask and speak to my husband about the relevant topics. Ask idea of what does it mean to be a good woman. I would lovingly explain to him the roles and expectations ascribed to women, while respectfully and perfectly suited for some women do not encompass the multidimensional nature of some others. Furthermore, little avenues to speak freely from ambition and needs, to define what it means to be a good woman without criticism and judgment. For my day job, I work as a domestic violence prevention officer, and I'm also a visual artist. With all those multiple roles, it requires different energy from me. You may think that I'm a dreamer, but I'm not the only one. Imagine a world with no positions. I wonder if you can. No need to greed or hunger, a brotherhood and sisterhood of humanity with a tribe of friends, leagues of extraordinary dreamers and doers. I hope someday you will join us and the world will believe in be encourager. The world has enough crisis already. It's less crowded, therefore, in summary. A woman living in this great country in a local government area in Western Sydney, I can truly say that I'm proud to be an Australian of Afghan heritage, ready to pave the ways for the next generation, such as my own daughter, Zainab. As we all know, there is nothing greater than a woman determined to make a difference. Thank you and God bless you all. عرض سلام و خسته نباشین خدمت همه هموطنان. دیگه ما انگلیش اسکیپ کنم. I'm gonna skip English, sorry. ولی انشالله که برای همگی سال نو خوبی را آرزو داریم و روز جهانی بانوان را برای همه هموطنان تبریک عرض می‌کنیم. یک دکلمه کوتاهی داریم انشالله که شما را خواب نگیره و همین اسپیچ خود خیلی کوتاه مختصر انشالله عرض میکنیم خدمت شما. میتوان معصومیت زن را در شکل دختر حس کرد. میتوان علاقه زن را در شکل خواهر حس کرد. میتوان گرمایش او را در شکل یک دوست حس کرد. میتوان فداکاریش را در شکل همسر حس کرد. میتوان روحانیتش را در شکل مادر حس کرد. با همه حال او استوار نیز هست. قلبش بسیار لطیف، فریبنده و بخشنده است. به راستی که زن با مرد برابر نیست، بلکه زن بیشتر از برابر است. تشکر می‌کنیم بازم از فرهنگ نامه باختر. انشالله که این برنامه‌ها همچنان ادامه داشته باشه و یک سری باعث تشویقات هموطنان ما شوند که مخصوصا خانم‌های عزیز
که در عرصه اجتماعی، سیاسی و همه عرصه ها انشالله قدم بگذارین. خود من افتخار میکنم که اولین کاندید خانم بانوان هستم. در سال 2020 کاندید محلی شورای شهر بودم به نمایندگی تمام هموطنان از افغانستان. در کل استرالیا تنها بانویی بودم که از افغانستان بودم و این افتخار تنها نصیب منیه، بلکه افتخاری که کسب کردم شاید باعث بسیار از هموطنان شوم، مخصوصا بانوان انشالله که در عرصه سیاست هم قدم بگذارند، کسایی که مخصوصا علاقمند هستند. در سال 2008 قبل اینکه ما استرالیا بیاییم مهاجر بودیم در کشورهای مثل افغانستان، مثل ایران، پاکستان و محدودیت هایی بودم. خود شما خبر دارین که محدودیت هایی که ما در کشورهای دیگه داشتیم، ولی وقتی که ما در استرالیا آمدیم باید از این فرصت های خوب اجتماعی و شغلی، کاری، تحصیلی استفاده ببریم. خواهرای ما هم از وقت 2008 که ما آمدیم استرالیا در عرصه کارهای اجتماعی و فرهنگی فعال بودند. یکی از خواهرای ما که امشب اینجا هم هستند باعث افتخار خود من شخصا هست و هموطنان ما که در آمبولانس زمینی و هوایی ویکتوریا کار میکنند و تحصیلات خود را در استرالیا به پایان رساندن و از این امکانات خوب استفاده کردن. و یکی از خواهرای دیگه ما هست که در دیپارتمنت آف جستیس کامیونیتی سیفتی کار میکنن و بازم گفتیم از امکانات خوب استرالیا استفاده کردن. برای مثال یک مثال زدم ما برای شما که انشالله باعث شویم تشویق شود تا هموطنان ما که در هر عرصه و از امکانات خوب استرالیا استفاده ببرند. مخصوصا در جامعه چند فرهنگی ما در استرالیا هموطنان فعالی مثل مریم خانم و بانوان دیگه انشالله واقعا نیاز هست، ضرورت هست در جامعه که در جامعه چند فرهنگی ما خدمت کنند و باعث افتخار و انگیزه برای دیگه بانوان شوند. آرزوی خوشبختی و سلامتی همه شما هموطنان را داریم و باز هم تشکر می‌کنیم از فرهنگنامه باختر. Salam bar hame shuma. Good evening, everyone. As I have no papers because I was not supposed to say any speech, and suddenly Mr. Qadir Basiri asked me to say something. My culture is my association and my team are working just for Afghan culture because we are promoting Afghan culture through the art, and I am the first Afghan woman who promotes the Afghan culture, especially in South Australia. We do the fashion parade and fashion shows, totally different. I hope we can do it in future too. And in this kind of stage, we have faced lots of challenges, me and my team, through our own community and other communities, but I never gave up, and I will never give up. I really thank to my team. Whenever we have a show, a parade, anything, they are just there for me. Freba Mashul, Behesh Anwar, Shekeba, Sapna, and Kia. Thank you so much. And it's not the thing that if I win or no. This is the best opportunity that I have been nominated for. And I met you all and came all along from Adelaide to see you all. Thank you so much, Basir Khalid. سلام به همه شما. من هم به نوبه خود روز زن به همه شما خانمای عزیز و گرانقدر مبارکباد میگم و از طریق شما ما به تمام خانمای افغانستان که واقعا زحمات زیاد متقبل میشن. این روز است که ما خانما باید تجلیلش کنیم. یک روز است که فقط اگر یک روز در زندگی ما فکر کنیم ما تجلیل کنیم باید روز زن باشه. و از انجمن باختر تشکری میکنم که هر سال زحمت میکشن این برنامه را
سربرا میسازن. برپا کردن قسم برنامه کار آسان نیست، واقعا وقت میگیره و همیشه به فکر خانم‌های افغان هستن. من به نمایندگی تمام خانم‌های افغان از بسیجان قدیر سپاسگزاری میکنم که همیشه این قسم برنامه را برپا میکنن. من وقتی که کوتاه درباره خود میگم به خاطر مقصه خود براتون میکنم، چون میخوایم که خانم‌های افغان بگویمشان که میتونن هر کاری که بخواین میتونن. ایتو نیست که زبان نمیفهمم نمیتونم یا هم باندریا مقابلشان باشه. ما خانم‌های افغان همه چیز میتونیم، تنها اما که همیشه بگیم که ما میتونیم و همیشه میتونیم. من خودم وقتی که من در سال 1995 استرالیا آمدم، من به افغانستان دکتر بودم. وقتی که آمدم یک حالت بود که بی سرنوشتی، چون مملکت نو بود، زبان نو بود، همه چیز بر ما نو بود. پیدا کردن خود آدم در بین این تو مملکت بسیار زیاد بر ما سخت بود. از او خاطر وقتی که من کار شروع کردم، اولین کار من از دنیان کانسل کار میکردم. بعد از او دیدم که ضرورت بر کمیونیتی افغان زیاد است و من تصمیم گرفتم که یک انجمن زنهای افغان در ویکتوریا افتتاح بکنم که به سال 2009 را افتتاح کردیم و یک بورد بسیار نام خدا بسیار مستحکم داریم که همیشه در پلی ما هستن و ما را بسیار زیاد کمک میکنن و بدون کمک از اونا ما نمیتونیم این برنامه‌های خود پیش ببریم که بورد ما مرزیه جان وردک هستن، فریده جان بیژن، عایشه جان، منیره جان که همیشه ما در برنامه کمک میکنن. بسی جان میگه که کم گپ بزن که وقتت کم است. من میخواستم و دیگه ما پروگرام‌های مختلف داریم به خانم‌ها. سینیر گروپ ها داریم که ما هفته 2 روز سینیر رو پیش میبریم که دکتر صاحب ماجبین جان عظیم و پشتون جان رحمانی پروگرام پیش میبرن و من میاله در فعلا به حساب ادوایزر وزیر ایچ کار میکنم، به حساب ادوایزری گروپ کار میکنم که چون تعداد کس ایج ما هر روز تعدادشان زیاد شده میرن و ضرورت زیادتر است که ما زیادتر و زیادتر بتونیم به اینا مصدر خدمت شویم. بسیار وقتتان نمیگیرم. تشکر از توجهتان. Thank you very much, everyone. That was a good 2 minutes. I have to say that was an Afghan 2 minutes. Anyway, congratulations, everyone. You are all Afghan women. I mean, Afghan woman of the year for us. But unfortunately, we have to announce Bakhtar Woman of the Year 2021. I invite Pavelin ریچارد to say a few words and as well as announce Bakhtar Woman of the Year. Please give her a big round of applause. I'll also speak for an Afghan 2 minutes as well. My mother was a family violence worker, and she raised me to understand that family violence is based in gender inequality. And when I was elected just over 2 years ago, I identified family violence or the eradication of family violence as my #1 priority because it is the greatest law and order challenge that we face in our community, and it is all of our responsibilities together to work towards gender equality, and absolutely as part of that, the consequence of gender equality is the eradication of family violence. So to be amongst the sisters I just heard from, for a woman like me as a member of Parliament in the Victorian Parliament has made my heart sing. So I want to thank all of you here tonight, but particularly the women who have displayed extraordinary courage in speaking here amongst you all, and to thank you for helping my heart sing and for the work that you do to ensure that we have gender equality, and as a result that we all work together and take responsibility together towards eradicating family violence. So it gives me great pleasure
and it is a great honour to announce the winner of the 2021 Bakhtar Woman of the Year is Mariam Zahid. No, because this is the traditional, right? When you receive something so extraordinary, this is not just a award. This is not just something that I will carry on my hand and take some photos. This is a badge of honor. This is not just giving me the acknowledgement of my past work or the current work that I'm doing. This is going to add more responsibilities on my shoulder to not to just serve and service the work that I do in Sydney, but also now I have to be connected with Melbourne, and I will be in contact. I'm already in contact with Bakhtar, and he's doing excellent job. And thanks to social media and the virtual life, that we've been connected, and we are also watching his videos on the campaign and information session that he does on social media about COVID and about health information. I always share it on my social media as well. So again, thank you everyone, and thanks for your support. Congratulations. I know we are hungry, and the dinner is going to be served shortly. But in the meanwhile, I request Naweed Fro and his band, Farzad and Fawad, to come on the stage and play some music. It's music time. اولتر از همه سلامای مرا هم پذیرا شوید و من به نوبه خود روز جهانی زن به تمام خواهران مادرای عزیز تبریک میگم و همچنان آمد بهار سال نو از صمیم قلب به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوار هستم امشب که با ما هستین براتون خوش بگذره. شکر.
گرامی ترم یکی میهن و دیگرش مادرم یکی میهن و دیگرش مادرم بشام غریبان قسم بصبح یتیمان قسم تو موجود ز هستی گرامی ترم یکی میهن و دیگرش مادرم کنم زن که و ماندرد ستایش کنم زن که و مادرد که مادر سزاوار زیبا برد که مادر سزاوار زیبا برد بشام غریبان قسم و صبح یتیمان قسم تو موجود ز هستی گرامی ترم یکی میهن و دیگرش مادرم یکی میهن و دیگرش مادرم یکی میهن و دیگرش مادرم تشکر
مهربانی سر میخوانند به چشمانت سنم مهربانی سر میخوانند به چشمانت سنم تازگی ها دارد این دل در گریبانت سنم گریبانت سنم تازگی ها دارد این دل در گریبانت سنم گریبانت سنم دلم امشب هوای یار کرده ویرانه دلم امشب هوای یار کرده ویرانه هوای بگوشت رسد ناله یک مست و دیوانه ناله یک مست و دیوانه چک باران بهار شیرینه دریا دارم تارا زود میره از دل غم دیرینم دریا دارم تارا بدلم خنجر زدن بر سینم جدا کردن ما را چک چک باران بهار شیرینه دریا دارم تو را دریا دارم تو را So, Paulin, how's your experience tonight, and how do you feel being part of this culture? This evening is a really special evening. It's an opportunity for us. Okay, it's an opportunity for us all to join together again, to be able to see each other face to face, and to share the celebration that comes with being with friends and family, but also a celebration that is absolutely recognises the importance of the Afghan diaspora and the Afghan culture, and of course the very well-known gifts of music and literature and poetry, and definitely the main characteristic perhaps that I always identify with the Afghan community in Cranbourne, where I represent, is the hospitality. You're a big fan of Afghan hospitality. Well, it's something that comes through so strongly in so many contexts. So it's something that seems to be innate, but it also appears to be something that is an instinct of the Afghan community. So that's how I know if I'm visiting a home, is the way that I experience Afghan hospitality is unlike anything else I've ever experienced. I noticed that you announced a Woman of the Year. So did you know about it already, or were you just told before? I found out who the Woman of the Year was about 2 minutes beforehand,
And here she is. We're just talking about you. Talking there's a about camera. you. Want to have a look at the camera, yeah? So congratulations again. Thank you very much. As I said before, my mother was a family violence worker, and I really am so grateful for the work that you put into responding to a scourge of family violence. We know that gender equality is known to be the answer to and the response to family violence. Is the music all right when we're talking? Is that recording? The mic is pretty sensitive, Okay, so we should be fine. great. I think as a social worker and somebody that works, my day job involves working with victims of domestic violence. So the findings or my experience is that it happens across the board, right? And but the only problem with CALD communities and migrant communities are that they don't know that domestic violence have different forms. Like they only wait till something really physically happens until they come and report to us. So we want to encourage them that domestic violence is not just physical, it can be mental, emotional, psychological, financial. Because of the cultural boundaries or the cultural experiences back home, these things are just normal and acceptable. If you don't have money, that's fine. If your husband does not let you to go out, that's normal. And coming here, trying to practice it, that's against the law. And that really it's concerning. It's concerning for our society and for درباره ازی صحبت میکنم و درباره ازی افتخار میکنم و درباره ازی حتی تو سوشال میدیا پست میکنم. به این نیست خدا نکرده ما نشان بدیم که ما یک مدال گرفتیم یا یک اوارد گرفتیم. میخوایم به جامعه خود نشان بدیم که وقتی که کار میکنیم، وقتی که زحمت میکشیم، اونا نتیجه داره. و نتیجه چیزی که یک چند نفر دیگه که همراه بهم صحبت میشه، اونا میفهمن که یک تغییر مثبت باید از کمیونیتی ما بیاد. خصوصا از کمیونیتی های از ممالکایی که ممالکای جنگ زده که ما آمدیم. مثلا اونقدر که اینجا ما باید از فعال باشیم، یک مسئولیت خاص احساس میکنم و بر ما افتخار گفته گرانترم کرد از اینکه باید از من زیادتر کوشش کنم تا بتونم که همراه افغان خود و همچنان کسایی که افغان نیستن بر از اونها یک الگوی خوب باشیم که چی ما مثل ریفوجی یا مایگرنتس یا سیتیزن که ما بتونیم که ما مثل همشهریای دیگه استرالیا هستیم. سو جای افتخار است. ما در وجود زنای مثل شما در کمیونیتی خود افتخار میکنیم. دیگه خوشحال هستیم. تشکر از اینکه وقت دادین برای یک رضا اینترویو. دیگه وقت شما رو زیاد نمیگیریم. برین شام خیلی لذت ببرید. تشکر یک جان. تشکر لطف کردین. زنده باشید. دوستای عزیز، ما زهرا حیدربگ را در این برنامه پیدا کردیم و اینا یکی از نومینیشن های زن سال از طرف باختر کالچر اسوسییشن نومینیت شده بودن و یک تندیس هم از طرف باختر گرفتن که اینا نومینیت بودن. خانم زهرا، خوشحال هستیم که شما را خدمت داریم. چی احساس دارین فعلا شما؟ سلامت باشین. تشکر از برنامه خوب شما. تشکر واقعا باعث انگیزه است برای کل هموطنای ما، مخصوصا برای بانوان خانم‌ها. اولا دوما احساس خیلی خوبی دارم، افتخار می‌کنم که نمایندگی همه مردمای افغانستان را در عهده گرفتم و امشب آمدم همین نومینیشن ریکگنیشن را دریافت کردم از طرف برای کل هموطنای ما، مخصوصا برای بانوان. و روز جهانی بانوان را تبریک عرض می‌کنم خدمت همه خانمای جهان و خانمای امشب که در این محفل هستند. روز نوروز هم تبریک باشه انشالله. سال خوبی را برای همه آرزو داریم و همچنین سال پر از موفقیت و امنیت برای افغانستان آرزو داریم انشالله که همه از بلاهای آسمان و زمین دور باشند. و دیگه چی رقم شد که شما از طرف باختر کالچر اسوسییشن برای امشب نومینیت شده بودین؟ درسته. ما سال 2020 همین پارسال از طرف گریتر شپرتون سیتی کانسل کمپین پیش بردم و انتخابات شرکت کردم. باعث افتخار من است. البته اولین خانمی هستم که از افغانستان کاندید شدم در کل استرالیا در 2020 انتخابات محلی. اولین خانم هستم با افتخار. یک از دلایلش شاید همین بود که ما نومینیت شدم. همچنین از 2008 12 سالی که ما استرالیا آمدیم همیشه در کار فرهنگی و اجتماعی خدمت کردیم هموطنا را و همه فرهنگا را، همه مردمایی که از چند فرهنگ بودن
بیشتر در کارهای مثلا اجتماعی و کامیونیتی ما کار کردیم. کیس ورکر بودیم، برای مثال کامیونیتی هاب لیدر کار کردیم و همین هم باعث شده که ما خوشبختانه نامینیت شدم و بیایم یک سری انگیزه بیارم برای خانم‌های دیگه که انشالله قدم بردارن در عرصه سیاست، اجتماعی، کامیونیتی، هر چیز قدم بذارن انشالله و از امکانات خوب استرالیا استفاده کنن. بدون شک شما یک رول مدل هستین در کامیونیتی و امیدوارم که تندیس باعث بشه که شما زیادتر کار کنین، موفق‌تر باشین و ما شما را در سوشال میدیا فالو کنون. ماشاءالله زیاد اکتیو هستین و امیدوارم که همین رقم پیش برین. یک پیام آخر برای دختر خانم اگه داشته باشین. بله، پیام ما برای خانم و دختر خانم مخصوصا این است که از امکانات خوب استرالیا استفاده کنن. کشور افغانستان یا کشورهایی که ما مهاجر بودیم متاسفانه محدودیت زیاد داشتیم، هنوزم هست، ولی که در استرالیا الحمدلله ما هیچ محدودیتی نداریم. انشالله همکاری از طرف آقایان باشه، از طرف برادران، از طرف همسرانشان باشه که همکاری باشه. انشالله خانم‌ها و دختر خانم‌ها بتونن در هر عرصه قدم بذارن. امکانات تحصیلی فراوان است، امکانات کار اجتماعی فراوان است. فقط چیزی هست که انگیزه است، اراده قوی است که ما واقعا خواهش می‌کنم از کل خواهرها و جوان‌ها که حتما این انگیزه و اراده را برای خودشان ایجاد کنن و پیش قدم شدن، خدمت کنن، نه تنها هموطنای افغانستان بلکه هموطنای از چند فرهنگ هستند، کلگی را خدمت کنن. همین کشور استرالیا کشور آینده ما هست، کشور دوم ما هست و باید که ما صادقانه در هر عرصه واقعا پیشواز باشیم. تشکر بسیار زیاد، خیلی پیام عالی. دوستا اگر میخواین زهرا را حمایت کنین، زهرا حیدربیگ پیج فیسبوک شما در دیسکریپشن از ویدیو میلیم، اونا رو برین فالو کنین و حمایت کنین اینا را. و یک بار دیگه روز جهانی زن را تبریک میگم در شما و انشالله که با آرزوی موفقیت های بیشتر از شما. تشکر از وقت شما. سلامت باشین. تشکر از وقت شما. واقعا برنامه شما باعث انگیزه و خوشحالی همه هموطنان است و مخصوصا برای جامعه چند فرهنگی ما هم شما فعالیت های شما را بیشتر مردم های دیگه هم فالو مونن میبینن و واقعا یک سری ما امیدوارم که همین برنامه های خوبتون ادامه داشته باشه تا که اتحاد و وحدت ما مردم بیشتر شود. تشکر بسیار زیاد و ما همیشه کس از حمایت های شما آگاه هستیم و تشکری می‌کنیم از صمیم قلب. تشکر از وقت شما. تشکر بسیار زیاد، حسن نظر شماست. شما موز وزی گروه هستین؟ بله. خود موشه یک معرفی کنین. ریوا مشل سکرتری. چی احساس دارین امروز روز جهانی زن است؟ والا excited and to be honest یکم نروس هم هستم ولی بسیار زیاد خوشحال هستم از اینکه در ملبورن آمدیم و یک از طرف برنامه ما یک رقص اجرا کردیم. خوش آمدین در شهر ملبورن.
بسیار زیبا دختران وطن، عمو رقم زیبا، عمو تو رقص، عمو تو میوزیک. افتخار میکنم که یکی از بانوان سرزمینم هستم و به این هویت‌ها و این موسیقی که داریم به اصالتش افتخار میکنم و به این رقص ملی افتخار میکنم، به زبانهای میهنمان افتخار میکنم. Once again, I would like to invite Renish Sorena from Indian community. امشب سورپرایز ویژه را خدمت شما عزیزان اعلام نمایم. یک خانومی هست که از سرزمین دوست کشور همسایه ایران، سرزمینی که خانومها حق ندارند بخوانند چون صدایشان حرام است. درد من آشناست با خانم روناک. فعالیت‌های ما در عرصه تصویر و گویندگی و خوانندگی زمانی شکل گرفت که از ایران خارج شدیم. خانم روناک اصالتاً کرد هستند و
ساکن تهران بودند. 8 سال هست که به صورت حرفه‌ای فعالیت‌های خوانندگی خودشون را در ملبورن شروع کردند. خانم روناک همکنون 20 آهنگ رو به عرصه موسیقی به زبان کردی و فارسی تقدیم نمودند. و افتخار داریم امشب خانومی رو داشته باشیم که از سرزمینی میاد که مثل سرزمین ما افغانستان زنها در آن اجازه خواندن ندارند. برای من ویژه است. برای من حضور ایشان ویژه است. امیدوارم که برای شما هم خاطر انگیز باشه. تشکر میکنم امشب از راه دور از سمت غرب ملبورن اومدن فقط برای وطندارای عزیز من صدای زیبای خودشون رو به معرض نمایش بذارن. روناک جان عزیز، ازت خواهش میکنم که آماده باشی و برای عزیزایی که دوست دارن صدای زیبایتون رو امشب بشنون هنرنمایی کنی. و این خانوم از این به بعد قول داده که با ما همکاری‌های بیشتری داشته باشه. من همینجا جلوی شما ازش قول میگیرم. منم سلام میکنم به همه عزیزان، به دوستانی که امشب در این محفل زیبا هستن. ممنون از دعوتتون. امیدوارم که بتونم برنامه خوب رو اجرا کنم. من سعی کردم 2 تا از آهنگامو که ساخت خودم هستن رو و چون شادم هستن و به شما تقدیم کنم. بسیار قشنگ رو برای ما امشب اجرا کردن. امیدوار هستم که باز همکاری ایشون رو در برنامه‌های آینده همون خودمون بیشتر داشته باشیم و نوبت هم که باشه کانون رو عوض کنیم چند
حال وقت این هستش که بپردازیم به موزیک خود ما و هر دو سرزمین نزدیک و همسایه هستن، هیچ فرقی ندارد. ما بیوگرافی هنرمند امشب را جناب آقای نوید فروغ را بر پرده نمایش داریم که مختصر راجع به ایشان یک ویدیویی خواهیم دید. سپس از ایشان تجلیل به عمل آورده می شود و باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه اجرای موسیقی. جا دارد که دعوت کنم از آقای پرفشان تشریف بیاورند و اواردی را که ما در نظر گرفتیم برای هنرمند مهمان امشب تقدیم نمایند. خواهش میکنم از جناب آقای پرفشان که تشریف فرما شوید. و قابل ذکر هست که کپتان پرفشان یک جلد از کتاب مجموعه شعرهایی که نوشتن امشب هدیه دادن به این هنرمند ما کمال سپاسگزاری را ایشان داریم و چه هدیه‌ای گرانبهاتر از مجموعه‌ای از اشعار و احساسات یک شاعر. سپاس. از آقای نوید فروغ هم تقاضا میکنم که اینجا بیان، چون ما لوح تقدیری رو که برای ایشان در نظر گرفتیم تقدیم کنیم. سپاس.